ابھی وقت ہے کہ ہم زندہ خدا کے کلام کو سنیں۔ میں خدا کے خادم علی جناب پاسٹر جی کو دعوت دوں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم مسیحوں کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے، عید پینتیکوست۔ جس دن پاک روح کا نزول ہوا۔ دنیا عید پینتیکوست مناتی سنڈے نو، ہم ساری مجبوری ہے اہی 2 دن پہلے ہر عید منا لینے ہیں۔ دس از دا ڈے، یہی ہے دن جو خداوند کا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب، بڑا مشہور واقعہ۔ جب بھی عید پینتیکوست آتی ہے ہمارے ذہن میں یہی واقعہ آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی واقعے کو، کسی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ اس جگہ پہ لے جائیے، وہاں پہ خود اس جماعت کا حصہ بن کے خود اپنی آنکھ سے دیکھیے کہ میں وہاں پہ ہوتا، عید پینتیکوست آ جاتی، عید کا دن ہوتا، تو یہ سارا منظر دیکھنے میں مجھے کیسا لگتا۔ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پہلی 6 آیات، اور لفظوں پر غور کیجئے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کا روح یہاں موجود ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خداوند یسوع جی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت اور بابرکت دن کے لیے۔ خداوند یسوع جی آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہیں۔ پاک روح جی جنبش کیجیے، ایک ایک کو چھوئیے، بلیس کیجیے، اپنے کلام کی قدرت کے سبب سے تمام جانوں کو زندہ کیجیے، بڑی برکت دیجیے۔ خداوند یسوع جی آج اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے دل کی آنکھوں کو روشن کیجیے، ذہنوں کو کھولئے، اپنے بچوں کو روحانی طور پر اپنے میں پیوستہ ہونے کا فضل بخشیے، بڑی برکت عطا کیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ عزیزو، اعمال کی کتاب اور اعمال کی کتاب کا لکھنے والا لوکا طبیب، لوکا جس نے لوکا کی انجیل لکھی، وہ پہلا رسالہ تھا اس کا، اور اعمال کی کتاب اس کا دوسرا رسالہ تھا۔ لوکا اپنے رائٹنگ سٹائل میں متی اور مرکز سے تھوڑا مختلف تھا۔ ہم جب متی اور مرکز اور لوکا ان تینوں اناجیل کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرنس نظر آتا ہے، اگرچہ بہت سارے واقعات ملتے جلتے تھے، لیکن کچھ باتوں میں ہمیں کچھ ڈفرنس نظر آتا ہے۔ متی اور مرکز کے نزدیک صرف اتنا ہی تھا کہ خداوند یسوع مسیح وہ مجسم ہوا، وہ دنیا میں آیا، اس نے خدمت کی، مصلوب ہوا، مر گیا، وہ جی اٹھا، وہ آسمان پہ چلا گیا۔ متی اور مرکز کے لیے یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوکا کے لیے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ لوکا کہتا کہ نہیں، خوشخبری صرف یہاں تک نہیں ہے۔
लूका जब लिखता है यीशु मसीह की बाबत तो लूका इस तरह से लिखता है कि वो मसलूब, वो मुजस्सम हुआ, वो दुनिया में आया, उसकी मिनिस्ट्री थी, उसने खिदमत की, वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो शागिर्दों को नजर भी आता रहा और फिर एक दिन आसमान पे चला गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, दूसरा रसाला शुरू हो गया और दूसरे रसाले में वो ये मेंशन करता है कि जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे चले गए, ठीक 10 रोज बाद ईद पेंतिकोस्त के रोज रूह कुदस का नज़ूल हो गया। और जिस दिन रूह कुदस का नज़ूल हो गया, वो कलीसिया, वो चर्च जो छुपी हुई, जो डरी हुई थी, अरे वो दलेर हो गए, वो शादमान हो गए कि कुव्वत का लिबास जिसका वादा किया गया था वो लिबास उन्हें मिल गया। ईद पेंतिकोस्त, होली स्पिरिट। What is Holy Spirit? Who is Holy Spirit? कौन है रूह कुदस? कौन है पाकरू? अरे क्या है पाकरू? किस तरह से काम करता है पाकरू? What is the work of Holy Spirit? पाकरू किस तरह से जिंदगियों में काम करता है? What is the sign? निशान क्या है? ईमानदार लोगों का दावा है खुदावंद का रूह हमारे साथ है। Then what is the sign? Prove it. अरे साबित कीजिए। पाक रूह अगर आपके साथ है, पाक रूह अगर आपके अंदर है, prove it. साबित कीजिए। निशान क्या है? पाक रूह किस तरह से काम करता है? दुनिया किस तरह से जाने? अरे लोग किस तरह से जाने? Who is Holy Spirit? अरे पाक रूह किस तरह से काम करता है? मैं जब ईद पेंतिकोस्त के इस वाक्य पे गौर करता हूं, 3 ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट स्टे, दूसरा पॉइंट साइन और तीसरा पॉइंट साउंड। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, स्टे। गौर कीजिए इस वाक्य पे, किस तरह से पता चले कि चर्च में पाक रूह काम कर रहा है। और किस तरह से पता चले कि पाक रूह हरकत में है, पाक रूह जुम्बश में है। What are the works of Holy Spirit? मैं जब इस कलीसिया से मुलाकात करता हूं, खुदावंद के कलाम, तुसी बाकी सारी गल्लां छड़ दो। अरे दूसरे चैप्टर की पहली आयत पे थोड़ी देर गौर कर। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, लिखा हुआ है सब एक जगह जमा थे। थोड़ी देर इधर से गौर कर लो। पाक रूह वहां पर काम करता है जहां पर चर्च एक जगह पे स्टे करता हो, जहां पे खुदावंद के लोग एक जगह पे जमा हो। इन्होंने यीशु ने कोई टाइम नहीं सी दिता, सवेरे 9 बजे पाक रूह आवेगा, शामी 6 बजे आवेगा। दे डोंट नो। अरे किस पहर में आएगा, कब आएगा, हम नहीं जानते। मैसेज ये था, हुक्म ये था, जमा होने से बाज ना हो, एक जगह पे स्टे करते रहना, क्योंकि पाक रूह वहां पर काम करता है जहां पे चर्च के लोग बने रहे। अरे जहां पे चर्च के लोग कायम रहे, उथे रूह ने की काम करना जरा जैस गिरजे, कल उस गिरजे, परसों उस गिरजे। अरे नो, ऐसी जिंदगियों में जहां स्टेबिलिटी ना हो, जहां पर जाने कायम ना हो, वहां पर पाक रूह के कोई काम नजर नहीं आते। ये एक दिन 20 थे, एक दिन 25 थे, एक दिन 50 सण, एक दिन 120 थे, लेकिन ये चर्च के साथ बने रहे। अरे जहां पर खुदावंद के लोग बने रहते हैं, जहां पर खुदावंद के लोग खुशहाली में, बदहाली में, खुशी में, अफसुर्दगी में, हर तरह के हालात में, फेलोशिप में कायम रहते हैं, उस जमात में पाक रूह के काम नजर आने शुरू हो जाते हैं। अरे पाक रूह वहां पर काम करना शुरू कर देता है। जस्ट अरे बने रहिए, कायम रहिए। यहां पे लिखा हुआ है सब रूह से भर गए। सिर्फ 12 शागिर्द नहीं,
यहाँ सिर्फ पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना नहीं, और जितने भी थे सब के सब रूह से भर गए। इसका मतलब एल्बर्ट, होली स्पिरिट डिफरेंस नहीं करता, पाक रूह इम्तियाजात नहीं करता, पाक रूह के नजदीक कोई तकसीम नहीं है। जहां पर खुदावंद के नाम से कहलाए जाने वाले जमा होते हैं वो सब रूह से भर जाते हैं। पाक रूह आता है तो सिर्फ ओनू नहीं छूंदा जिन्हें 40 रोजे रखे ने। अरे पाक रूह जब आता है तो सिर्फ उसी को नहीं छूता जो राता जाग जाग दुआ करता है। जब पाक रूह जमात में आता है तो सब रूह से भर गए। अरे ये 120 की जमात थी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं भाई भैणा भी सन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ भी सन, और खुदावंद का कलाम कहता है दे ऑल टुगेदर, ये सब ने एक जगह पे स्टे किया हुआ था। पाक रूह आ गया, ये सब के सब रूह से भर गए। बहनें भी रूह से भर गई, भाई भी रूह से भर गए। मरियम मगदलीनी जिदे तो यीशु ने 7 बदरूआ कटिया वो भी रूह से भर गई। यीशु की मां मरियम वो भी रूह से भर गई। अरे ये मुमकिन है कि शायद वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था शायद वो भी इस जमात का हिस्सा हो। ये मुमकिन है कि शायद वो अम्मा जो 18 बरस से कुबड़ी थी आज वो भी इस जमात का हिस्सा हो। भाई बहन, अरे ये सब के सब एक जगह जमा थे, सब के सब पाक रूह से भर गए। अरे इसका मतलब ये हुआ वो चर्च, वो मिनिस्ट्री जहां पर भाई और बहनें मिलके खुदावंद की खिदमत, खुदावंद के काम में सरगर्म हो, ऐसी जमात में पाक रूह काम करता हुआ नजर आता है। हालेलुया। वो कोई दावा करे भी हम पाक रूह से भरपूर लोग हैं, लेकिन भैणा नूं पुल पड़ते होने की इजाजत ना हो, दे आर लायर्स। अरे वो झूठे हैं। जिस मिनिस्ट्री, जिस कलीसिया में इम्तियाजात हो उथे कोई रूह नहीं काम करता, लेकिन वो जमात, वो मिनिस्ट्री, वो चर्च जहां पे भाई भी गीत गाते हो, बहनें भी गीत गाती हो, भाई भी साज बजाते हो, बहनें भी साज बजाती हो, भाई भी कलाम सुनाते हो, बहनें भी कलाम सुनाती हो। अरे वो जमात, जिस जमात में भाई और बहन मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए इकट्ठा होते हैं, खुदावंद का रूह वहां काम करता है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है सब रूह से भर गए। 120 की जमात थी। यूनुस भाई जिस दिन 50 लोग की सड़ो दिन रूह नीचे आया। जिस दिन 60 लोग थे पाक रूह उस दिन भी नहीं बाजी आया। जिस दिन 120 की जमात थी लो हुण पाक रूह आ गया जे। 120 का फिगर, 120 का नंबर मेरे लिए और आपके लिए शायद मामूली फिगर हो, यहूदियों के नजदीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 120 यहूदी एक जगह पर जमा हो जाए तो उनको ये हक मिल जाता है कि अब वो यरूशलेम में शरई अदालत में अर्जी लिख के दे के भी साढ़े इलाके च चर्च कोई नहीं, अब हमें यहाँ पे चर्च बनाने की परमिशन दी जाए। फिर कानूनी तौर पे एक काहिन उनके लिए अपॉइंट किया जाता है, मतलब फिर ये एक चर्च बना के लीगली ऑथोराइज्ड हो जाते हैं कि अब ये प्रीच भी करें, टीच भी करें। इसलिए खुदावंद इंतजार करता रहा। जिस दिन 50 हुए उस दिन भी नहीं, जिस दिन 60 हुए उस दिन भी नहीं। जिस दिन ये जमात 120 की जमात थी पाक रूह आ गया जो इनके लिए निशान था। अब खुदावंद ने तुम्हें ऑथोराइज कर दिया। अरे अब तुम खुदावंद के नाम से टीच भी कर सकते हो, प्रीच भी कर सकते हो। अब तुम यहोवा के नाम से निकल के मुनादी कर सकते हो। हालेलुया। ये 120 की जमात थी। ये सब एक जगह पर जमा थे। खुदावंद का कलाम कहता है सब रूह से भर गए। पहली गल स्टे ते दूजी गल नाल नाल गल्लां याद रखनियां। ऐसा ना मैं कल्ला ही जोर ला ला के थक के बह जावां। दूसरी बात साइन, निशान। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें उन पे आ ठहरी, सब रूह से भर गए। अगली गल लिखी हुई है वो गैर जुबानें बोलने लगे। मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा,
पालूस रसूल जब करंथस की कलीसिया को खत लिखता है तो वो पाक रूह की नेमतों की बात करता है। नेमतों में से एक नेमत गैर जुबान बोलना है। मगर वहां पे जब पालूस रसूल नेमतों की बात कर रहा है तो वो वाली गैर जुबान है जिसे दुनिया नहीं समझती। पालूस रसूल कहता है अरे ये तो भेद की बातें हैं जो रूह खुदावंद के साथ सीक्रेट टॉक करती है, दुनिया नहीं समझ सकती। ये रूह की बातें हैं, इट्स अ सीक्रेट डिस्कशन। लेकिन यहां पे जो ये गैर जुबानें बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट डिस्कशन, क्योंकि ये वो जुबानें हैं जो दुनिया समझ रही है। हर बंदे को ये लग रहा है कि ये मेरी बोली बोल रहा है। मतलब पौलुस जिन गैर जुबानों की बात कर रहा है वो और ये गैर जुबानें ये डिफरेंट है। पौलुस जब गैर जुबानों की बात करता था वो जुबान है जिसकी दुनिया नहीं समझ सकती। लेकिन जहां पर जब ये शागिर्द गैर जुबानों में बात कर रहे हैं तो वो लोग जो रोम से आए हैं, वो लोग जो मिस्र से आए, वो लोग जो इंडिया से आए, वो लोग जो लिबिया से आए, हर जगह से आने वाले को लग रहा है ये तो मेरी ही जुबान बोल रहा है। मतलब ये एक नया तजर्बा था। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हर एक बंदे के ऊपर एक ही रूह आ रहा है। गौर कीजिएगा, पाक रूह से जमात भर गई। पतरस लातीनी बोलन डया, इंद्रियास यूनानी बोलन डया, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, सब मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे हैं, लेकिन रूह एक ही है। मतलब वो एक ही रूह जब आ रहा है, उस एक रूह के आने का निशान ये है हर एक शख्स उस एक ही रूह से मुख्तलिफ रूहानी तजर्बात हासिल कर रहा है। हर एक शख्स का रूहानी तजर्बा दूसरे से मुख्तलिफ है। यासर के ऊपर खुदावंद का रूह आया तो यासर को खुदावंद चर्च मैनेजमेंट से रिलेटेड बेहतरीन मशवरे दे रहा है। वही रूह जब यूनुस भाई के ऊपर आ रहा है तो यूनुस भाई रूह से भरकर जब बाजा बजा के गीत गा रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। अरे वही पाक रूह जब शहजाद के ऊपर आ रहा है तो शहजाद रूह से भर के जब कॉपी पेंसिल पकड़ता है तो गीत लिखने शुरू कर देता है। अरे वही रूह जब बलबीर भाई के ऊपर आ रहा है तो ये रूह से मामूर होकर जब बीमारों पे हाथ बढ़ाते शिफा जारी हो जाती। एक ही रूह है और उसे एक ही रूह से हर एक शख्स मुख्तलिफ रूहानी तजर्बे कर रहा है। हालेलुया, इट्स अ सेम स्पिरिट। लेकिन सवाल ये यासर मुख्तलिफ तजर्बे क्यों, एक ही तजर्बा क्यों नहीं? अरे उसका रीजन यह है कि चर्च को हम सब की जरूरत है। अरे इस चर्च को शमाउन भी चाहिए, इस चर्च को यूनुस भाई भी चाहिए, इस चर्च को बलबीर भाई भी चाहिए, इस चर्च को एल्बर्ट भी चाहिए, इस चर्च को नासिर भाई भी चाहिए। अरे हम जब सब अपनी अपनी बरकतें लेके जमा होंगे खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा और मसीह का वतन पूरा होगा। हालेलुया। अरे बाय इसमें इस तरह से मसीह का बदन तकवीयत पाएगा और बढ़ता जाएगा। कला कला हर बंदा अपने अंदर आग रखता है, लेकिन जदों ਅਸੀਂ रल जावांगे थे ਭਾਂਬੜ लग जाएंगे, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਂਬੜ लग जाएंगे थे कोई बीमारी कोई बदरू नहीं ठहर सकेगी। हालेलुया। अरे इस चर्च को जरूरत है आपकी। हर एक शख्स पे एक ही रूह का नज़ूल हुआ, लेकिन हर एक शख्स का रूहानी तजर्बा मुख्तलिफ है। ये सब रूह से भर गए, लेकिन रूह के आने का निशान और रूह के जुम्बश का काम यह था कि हर एक की जिंदगी से निशान जाहिर हो रहे हैं। दिस इज द साइन। इसका मतलब ये कि सिर्फ गैर जुबानें बोलना ही पाक रूह का काम नहीं है। पाक रूह हर किसी को जिस तरह से वो चाहता है इस्तेमाल कर सकता है। पहली बात बोल गए जी, स्टे। दूसरी बात साइन। तो तीसरी गल साउंड। वहां पे लिखा हुआ है सारा घर जहां पर वो थे गूंज गया। अच्छा, ये ईद का मौका है, पाक रूह आ गया। पाक रूह गिरजे च नहीं आया। जो तो पतरस इंद्रियास गिरजे गए वो नहीं से आया, ये घर में थे बाला खाना पे, पाक रूह आ गया। अरे पाक रूह जब आ गया पूरे का पूरा घर गूंज गया। ये निशान था। लोगों ने ताज्जुब किया, लोग हैरान हुए।
یہ بازار میں ہے, مارکیٹ میں اتنے بالا خانہ چلا ایک کوارٹر لیا آسی انہوں نے, ایک 1 BH کے اتنے رہن ڈے نے, سارے اتنے جمع ہوندے سن, اور نیچے مارکیٹ تھی, عید کا موقع, رش پہ ہے, وہ بازار چ بڑا بڑا شور ہوندا ہے, لیکن دنیا کو بازار کا شور چھوڑ کے ان کا شور سنائی دے رہا ہے, اور ہر ایک کو لگ رہا ہے یہ ہماری باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ جب پاک روح کام کرتا ہے تو گلاں سمجھ آنیاں شروع ہو جاندیاں نے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, لوگوں کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ان کی آواز دنیا کی آواز اور دنیا کے شور سے مختلف تھا. ارے لوگوں کو بازار کا شور چھوڑ کے پطرس, اندریاس, یعقوب اور باقی شاگردوں کا شور زیادہ سنائی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ پاک روح ان کے اوپر نازل ہوا, یہ سب روح سے بھر گئے. اب یہ جو سب روح سے بھر گئے, اب یہ دنیا کے لیے اٹریکشن کا باعث بن گئے, یہ دنیا کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. ایک روحانی بندہ ایسا ہی ہوتا ہے, پاک روح جب کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے. ارے دنیا اٹریکٹ ہوتی ہے, بازار دا شور چھڈ کے انہاں وال اٹریکٹ ہو گئے, ایتھے کی کھپ پئی. ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم روح سے معمور زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ دنیا سے الگ نظر نہ آئے, ایسا شخص جھوٹا ہے. ارے وہ جو پاک روح کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ان میں اور دنیا کے لوگوں میں ایک واضح فرق ہوتا ہے. وہ دنیا کے لوگوں سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں, وہ دنیا کو, زمانے کو متاثر کرتے, انہیں اٹریکٹ کرتے ہیں. ہاللیلویہ. انہاں تے الزام ہے لگت دن شراب پیتی بھائی جی, ارے یہ تازہ میں کہ نشے میں ہے, آج ہورے پہلے توڑ دیے پی آئے نے. اچھا ہم کو یہ ڈاؤٹ کیوں ہوا انہوں نے شراب پی ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ دعا کرتے ہوں گے, کسی کو باہر ڈاؤٹ نہیں ہوگا نہ پیتی ہے. ہاں اسی پاگلاں نوں ہساں گے نا, پھر لوکی کہنے لگے بوٹی پیتی ہے. اج گل خراب ہے, کام خراب ہے. اس کا مطلب کہ جب پاک روح کا نزول ہوا, ارے یہ لوگ شادمان تھے, یہ ہنس رہے تھے, یہ خوش تھے, ہولی لافٹر. ارے پاک روح آیا, پاک روح نے ان کے دل کو تھاما, انہیں شادمان کر دیا. ارے وہ جس کی زندگی میں پاک روح کی جنبش ہوتی ہے وہ دنیا کو ہر طرح کے حالات میں خوش اور شادمان اور مطمئن نظر آتا ہے. ہاللیلویہ. This is the sign of Holy Spirit. ارے یہ پاک روح کا نشان ہے. ان زندگیوں میں پاک روح کام کر رہا ہوتا ہے جڑے مطمئن نظر آتے ہیں. پھر لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لوگ کی کہندے جھوٹ ماردا, حالات خراب نے, ان دے چہرے دی رونق ویکھو, کھاندا پیندا ہسدا, راتی 8 بجے سو بھی جاندا ہے. ارے یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کے کوئی حالات خراب نہیں. ارے دنیا سمجھ نہیں سکتی, یہ وہی جانتا ہے جس کے اندر پاک روح کی جنبش ہے, کیونکہ جن کی زندگیوں میں پاک روح کام کرتا ہے ان کے چہرے کی رونق دیکھ کے دنیا متاثر ہوتی ہے. ہاللیلویہ. کھل کے بجاؤ جو بجاؤ ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. This is Holy Spirit. ارے پاک روح کی جنبش, پاک روح جب زندگیوں میں آتا ہے دنیا متاثر ہو جاتی ہے. ہلچل پہ گئی دانش بھائی یروشلم شہر چ, ایمانداروں کی جماعت جہاں پر آ جاتی ہے اوتھے ہلچل پہ جاندی ہے. ارے ابلیس کی قوتیں تھر تھر کانپنی شروع کر جاتی ہیں, کیونکہ پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ یہاں آ بیٹھے ہیں. میں غور کر رہا تھا, عید پینتیکوسٹ, this is the blessed day. ارے یہ بابرکت دن نہ صرف ابتدائی کلیسیا کے لیے, یہ بابرکت دن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. عید پینتیکوسٹ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. عید پینتیکوسٹ, پینتیکوسٹ کا مطلب ہے 50. خداوند نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا, عید فصح کے اگلے دن بے خمیری روٹی کی عید ہوتی ہے. اس دن یہ اپنے گھروں کی صفائی کرتے, گھر سے خمیر نکالتے ہیں, اور تیسرے دن پہلے پھلوں کی عید, کیونکہ جو کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے,
اور یہ تیسرا دن سنڈے ہے. خداوند نے حکم دیا تھا کہ پہلے پھلوں کی عید والے دن شکر گزاری کا پہلا پھلا تم نے خداوند کے گھر میں لانا ہے, اور وہ پہلا پھل کاہن خداوند کی حضوری میں ہلائے گا. دس از سنڈے. اور یہ عید خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتی ہے, کیونکہ جس طرح سے لوگ فصل کاٹ کے اس کا پہلا پھل کاہن کو دیتے کہ خداوند کی حضوری میں مقبول ہو پہلے پھل کے طور پہ, اور ویسے ہی خداوند یسوع مسیح جو جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل تھا, یہ خداوند کے حضور مقبول ہوا, قبول ہوا. ہی از a first fruit. خداوند نے کہا تھا کہ سنڈے سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا. 49 ڈیز ہو جائیں گے, 7 سبت ہوں گے جب 49 ڈیز ہو جائیں گے, اور جیسے ہی 49 ڈیز پورے ہوں 50ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو. اینی دیر چ بھائی جی جو دی فصل گندم دی فصل پک جاندی ہے. خداوند نے کہا تھا فصل پک جائے گی, تیار ہوگی, ان دی کٹائی کرنی ہے. 2 روٹیاں گن کے خمیر دے وچ شکر گزاری کے طور پہ تم نے خداوند کی حضوری میں لانا ہے. وہ پہلے پھل کے طور پہ کاہن کو دینا. کاہن شکر گزاری کے طور پہ اسے بھی خداوند کے حضور ہلائے گا, وہ نذرانہ قبول ہوگا. اچھا, پہلے جب جو کی فصل پکی تب بھی پہلا پھل تھا, لیکن وہ پہلا پھل خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ جی اٹھنے میں سے پلوٹ وہ پہلا پھل ہے. اب دوسری دفعہ جب پہلے پھلوں کی عید آ رہی ہے, جب یہ فصل پک رہی ہے, اب کی بار پھر یہ حکم تھا کہ پہلا پھل تم نے خداوند کی حضوری میں لانا ہے. اگر وہ پہلا پھل خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو یہ خمیر میں گندی ہوئی 2 روٹیاں یہ چرچ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ارے اب خمیر کے ساتھ یہ روٹیاں خداوند کے حضور میں مقبول ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ چرچ خداوند کی حضوری میں متعارف کرایا جاتا, خدا کا بیٹا یسوع خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہرا ہے. اس کے وسیلہ سے اب یہ چرچ خداوند کی حضوری میں مقبول ہے. پاویں وچ خمیر ہے, ارے خمیر خداوند کی حضوری میں قبول نہ تھا, لیکن اب چونکہ یسوع خداوند کی حضوری میں ہے, تو اب یہ روٹی خمیر کے ساتھ بھی خداوند کی حضوری میں قبول ہے. ہاللویہ. اسی عید کو شووت کہتے ہیں. شووت کا مطلب ہفتوں کی عید, فیسٹ آف ویکس. لیکن اسے ہفتوں کی عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلی تھی, کوہ سینا تک جب یہ پہنچے تو 50 دن پورے ہو گئے تھے, اور جب یہ اسے ہفتوں کی عید کہتے ہیں تو یہ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب ہمارے باپ دادا مصر سے نکلے اور کوہ سینا تک پہنچے تو یہ پورے 50 دن ہو گئے. لیکن یادگاری کس چیز کی؟ 50ویں دن کوہ سینا پر ہوا کیا تھا؟ کوہ سینا پہ خداوند کا جلال ظاہر ہوا تھا. خروج کی کتاب بتاتی ہے آگ اور دھواں اور آگ کے شعلوں سے وہ پہاڑ کوہ سینا گونج اٹھا. ارے ویسے ہی عید پینتیکوست, ارے یہاں پر بھی گونج اور آگ کے شعلوں سے ان کا یہ کمرہ گونج اٹھا. وہاں پہ کوہ سینا پہ ارے خداوند نے پتھر کی تختیوں پہ اپنا کلام لکھ کے دیا. یہاں عید پینتیکوست کے روز اب کی بار پتھر کی تختیوں پہ نہیں, بلکہ اب کی بار تو خداوند ان کے دلوں پہ اپنا کلام لکھ رہا ہے. ہاللویہ. ارے وہاں پر کوہ سینا پہ خداوند اتر آیا, یہاں عید پینتیکوست پہ بھی خداوند اتر آیا. وہاں پہ کوہ سینا پہ جب خداوند نازل ہوا لوگ ڈر رہے تھے, کانپ رہے تھے. اب عید پینتیکوست پہ جب پاک روح القدس آ رہا ہے, اب لوگ ڈر نہیں رہے, کانپ نہیں رہے, بلکہ اب تو لوگ خوشی کر رہے ہیں, شادمان ہو رہے ہیں. ہاللویہ. میں یاسر غور کرن دیا سی, مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے, یونس بھائی یہ لکھے ہیں عید پینتیکوست کا دن آ گیا. پترس شاگرد سارے جوش نہ پڑ گئے. پترس نے اٹھ کے پہلا آواز کیتا تے 3000 خداوند دی کلیسیا چ شامل ہو گئے. کیوں 3000؟ 10,000 کیوں نہیں, یا 2,500 کیوں نہیں, یا 2,000 کیوں نہیں, 3,000 کیوں؟ توجہ سے سنیے گا. کوہ سینا پہ خداوند کا جلال ظاہر ہوا, خداوند نے کلام دیا, شریعت آ گئی. جیسے ہی شریعت آئی موسیٰ تھلے آیا تو تھلے آ کے 3,000 بندے مر گئے. مطلب جب شریعت آ رہی ہے تو ساتھ موت مل رہی ہے. عید پینتیکوست کے روز
रूल कुदस का नजूर हुआ, खुदावंद की हजूरी आ गई। और जब खुदावंद की हजूरी आई, खुदावंद ने इनके दिलों पे अपने कलाम को लिखा और पाक रूह की जुम्बश हुई। अब जब पाक रूह की जुम्बश हुई और उस जुम्बश से पहला आवाज किया तो 3000 अब मर नहीं रहे, बल्कि अब की बार तो 3000 जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। हालेलुया। और शरीयत ने आके मौत से मिलाया तो रूल कुदस ने आके जिंदगी से मिला दिया। हालेलुया। अरे जोरदार तालियां बजाइए। दिस इज होली स्पिरिट, दिस इज होली स्पिरिट। ईदे पेंतिकोस्त को मतान भी कहते हैं। की कहते ने? मता, जोर ना बोलो, मतान। मतान का मतलब है गिफ्ट, तोहफा। अगर किसी यहूदी मर्द का निकाह हो चुका हो लेकिन दुल्हन की अभी रुखसती ना हुई हो और बीच में ईदे पेंतिकोस्त आ जाए तो वो दुल्हा अपनी दुल्हन को एक गिफ्ट भेजता है। अरे वैसे ही यीशु हमारा दुल्हा, हम उसकी दुल्हन। और ये इस दुल्हन की रुखसती नहीं हुई, विच ईदे पेंतिकोस्त आ गया। उस दुल्हा ने रूह कुदस बतौर तोहफा अपनी दुल्हन के लिए भेजा। होली स्पिरिट इज योर गिफ्ट। अरे पाक रूह दुल्हा की तरफ से अपनी दुल्हन को एक तोहफा है। हालेलुया। दिस इज द गिफ्ट। टाइम हुंदा जा रहा जे, जांदे जांदे एक गल होर, इनू हलवाई समझो, गौर ना सुनिया जे, बड़ा मिठा जे। हमारी बाजी ने हवाला पढ़ा, यू आर द टेम्पल। अरे रूह कुदस तुम में बसा हुआ है, अपने बदन से खुदावंद को जलाल जाहिर करो। व्हाट इज द कनेक्शन? बाजी ने हवाला पढ़ा, बट व्हाट इज द कनेक्शन? ईदे पेंतिकोस्त से इसका रिलेशन क्या है? याद रखिएगा, खुदावंद की शुरू से ये दिल की ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों में उनके साथ एक होके रहे। बाग अदन में खुदावंद आदम और हवा के साथ एक था। इंसान ने, आदम ने गुनाह किया, खुदावंद की हुजूरी जाती रही। बियाबान के अंदर मकदस बना दिया, मकदस में फिर खुदावंद की हुजूरी आई और यही मकदस वादे की सरजमीन तक गया। अरे वहां पर बनी इस्राएल कौम ने फिर गुनाह किया, खुदावंद की हुजूरी जाती रही। फिलिस्ती आए, अहद का संदूक चुक के ला गए, ये फिर खुदावंद के जलाल से महरूम हो गए। सुलेमान ने हैकल खड़ी कर दी और पाक तरीन मकाम में फिर अहद के संदूक को रखा गया। फिर खुदावंद की हुजूरी आई, वहां पर पाक रूह की जुम्बश आई। खुदावंद का कलाम बताता है इस कौम ने फिर गुनाह किया और ये बाबुल की सरजमीन में 70 साल की गुलामी में चले गए। अहद का संदूक कहीं छुप गया, हैकल बर्बाद हो गई और ये खुदावंद के जलाल से महरूम हो गए। 70 साल की असीरी से निकल कर लौट आए, ज़रबाबुल की क़यादत में फिर हैकल को तामीर किया गया। दैट इज द सेकंड टेंपल। हैकल तो है, अहद का संदूक नहीं है। ये खुदा के जलाल से महरूम रहे। हेरोदिस आया, हेरोदिस ने फिर इस हैकल को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। हैकल तो है, अहद का संदूक नहीं। ये खुदा के जलाल से महरूम रहे। मकदस तो था लेकिन ये जलाल से खाली मकदस था। अरे जब वक्त आया तो खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा और यह है खुदा की चलती फिरती हैकल, क्योंकि यह मकदस भी है और इसमें खुदावंद का जलाल भी है। लेकिन इंसान बड़ा जालिम निकला, उसने इस मकदस को बिठा दिया। अरे वो मर गया, मसलूब हुआ, लेकिन उसने अपने खून से एक नया अहद लिखा। और जब ये खून से नया अहद लिखा, पर्दा ऊपर से नीचे तक चाक हो गया। अब जलाल पर्दों के पीछे नहीं बल्कि पर्दों से निकल के हर ईमानदार के दिल में आ उतरा। हालेलुया। यीशु आसमान पे चला गया। 10वें रोज ईदे पेंतिकोस्त आ गई। अरे जिस दिन ईदे पेंतिकोस्त आ गई, अब खुदावंद का रूह जब नाजिल हुआ तो फिर से खुदावंद का वही जलाल जो बाग अदन में था अब ईमानदारों की जमात में है। हालेलुया। अरे फिर से खुदावंद का जलाल वापस आया। पालूस रसूल ने सारियां गल्लां दा पता सी, पढ़िया लिखिया बंदा सी, शरीयत नूं बड़ी अच्छी तरह समझदा सी। अरे वो जब करंथस की कलीसिया से कहता है, अरे खुदावंद का रूह कुदस, खुदावंद का जलाल अब पत्थर की चार दीवारी में नहीं, अब किसी हैकल में नहीं, अब किसी पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। हैकल दे विच काहन जदों खुदावंद वास्ते काम करदा सी, खुदावंद के नाम को जलाल मिलता था।
अरे तुम हो शाही काहिनों का फिरका, यू आर द प्रीस्ट। अरे तुम हो काहिन, और जब तुम लोग रूह से भरकर खुदावंद के लिए काम करते हो तो दुनिया में उसके नाम को जलाल मिलता है। यू आर द टेम्पल, क्योंकि खुदावंद का रूह कुदस अब तुम में बसा हुआ है। यरूशलेम में नहीं, या अमेरिका च नहीं, या कनाडा च नहीं, या ऑस्ट्रेलिया च नहीं। अरे अब खुदावंद का रूह हर एक ईमानदार के दिल में है। वो तुम में से होके अपना जलाल जाहिर करता है। एंड दिस इज पेंटिकॉस्ट। अरे यही पेंटिकॉस्ट है कि बाग एदन में पहला आदम जो खुदा के जलाल से महरूम हुआ, इन पेंटिकॉस्ट के रोज हमने फिर उस जलाल को वापस पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदा का रूह हमारे दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई जुबान खामोश न रहे। होली स्पिरिट इज हियर। खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। ओ प्रेज, हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस, ओ ग्लोरी टू जीसस। अरे पुकारिए, आवाजें कम है, पुकारिए, उसके नाम को पुकारिए। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदा उनके स्थिति हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, ईद पेंटिकॉस्ट के लिए। पाक जी आपने हमें कुव्वत बख्शी, जोर बख्शा। यीशु जी आपने हमें फिर से खुदावंद के जलाल में दाखिल किया। ओह थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। पाक जी हम आपको रिसीव करते हैं, एक एक बेटे बेटी पे पाक रूह की जुम्बश को मांग लेते हैं। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, छूइए, छूइए। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh Lord Jesus, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़े आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदा उन यीशु जी अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा मतलब सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस।